Standing is compulsory. Good evening, Honorable and our beloved Minister for Education, respected Principal Secretary Garu, School Education, senior officers from the Board of Intermediate, friends from the media. In a short while, our Honorable Minister for Education will be releasing the results of Intermediate Public Examination March 2020. Before that, I will take a couple of minutes just to share a few facts about this examination. More than 10.64 lakh students appear for this examination with 1411 centers across the state from the 4th of March to 23rd March of this year, and the last examination could not be conducted because of the COVID lockdown, and it was rescheduled on 3rd of this month and conducted on the by taking all COVID protocols. In fact, in this year we have introduced many student-friendly measures for the benefit of the students. We have a noteworthy among being we issued the hall tickets without the signature of the principal with quick response code so that the students can directly download the hall tickets from the internet and walk into the examination center. Similarly, we also introduced know your seat in the examination center. It is like you book a ticket in a movie theater, you know the plan. Similarly, our students taking the examination also will know the plan of the examination hall. This may be the one first maybe in the country. Further, we also introduced CC cameras in our all examination centers and live streamed that to the board office and monitored this. All these has ensured the fairness in the examination. In fact, we have started our valuation process in 19 March itself, but due to the COVID lockdown, they were kept under suspended animation, and with the active support and guidance of our Honorable Minister Garu and Principal Secretary Garu, we could resume the spot valuation on the 11th May of this year, and we have decentralized 13 centers to almost 46 centers. We have gone to divisional and sub-division levels also. We faced a lot of challenges. Still, our officers rise to the occasion and we are before you with the results. And we also delayed by the 2 months in declaring these results. So the situations are not in our control. Second thing, the last one is that I have one announcement to make that the Board of Intermediate will not sanction the advertisement of these results. Nobody can display these results with the photographs, marks and grades, either in print or electronic media. We proscribe such activities, so request the management from desist from that activities. So I take this opportunity to thank Honorable Minister Garu for guidance and valuable support, sir. Without your support, we could not have done this one. Our Principal Secretary Garu also has done a lot of support in this one so that we could release these results. Before Honorable Minister Garu declare the results, I request the Principal Secretary Garu to say a few words. Thanks. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ మంత్రివర్యులకు, మన సెక్రటరీ అండ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్, సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ ది బోర్డ్, ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ద మీడియా. ఇప్పుడే కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టు టుడే ఇస్ అ golden day for the state of AP. I think ఈ సెకండరీ సీనియర్ సెకండరీ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్
if I'm not mistaken, first in the country we are announcing. So I'll take this opportunity to congratulate Ramakrishna Garu, our commissioner, and his team, his entire team. Board of Intermediate లో చాలా కృషి చేశారు, particularly in the challenging times of COVID, and without an incident decentralize చేసాము, and we have taken all the protocols issued by MHA, and we ensured the safety of the teachers, and within a short time, and they have done exceedingly well. I congratulate all the lecturers who participated in these camps, and today we are here with you with these results. And of course, as our commissioner has said, without the blessings of our minister, all this would not have happened. So on behalf of the board, I also thank our honorable minister. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ రాజశేఖర్ గారికి, కమిషన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ రామకృష్ణ గారికి, ఇతర అధికారులు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి, అట్లాగే పాత్రికేయులకు, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు నిజంగా ఒక చారిత్రాత్మకమైన రోజుగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఈ కోవిడ్-19 కంటైన్మెంట్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా ప్రజా జీవితం అతలాకుతలమైపోయి అస్తవ్యస్తమైపోయి మరి ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితుల్లో అన్నీ ఆలస్యంగా నడుస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు విద్యాశాఖ నుండి మరి ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు మార్చి 2020లో నిర్వహించినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలు అందరికన్నా మరి సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు దేశంలోనే బహుశా ప్రప్రథమంగా ఈ యొక్క ఫలితాలను అన్ని సవాళ్లను అధిగమించి ఈరోజు వెల్లడించడం అనేది ఫలితాలు వెల్లడించడం అనేది నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఏ విధంగా ఈ కోవిడ్ మహమ్మారిని నియంత్రించి దేశంలోనే ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి పరిస్థితుల్లో వారి మార్గదర్శకంలో
వారి అడుగులో వారు చూపించినటువంటి మార్గంలో నడుచుకుంటూ వారు ఇచ్చినటువంటి ధైర్యంతో ఒక ఆత్మస్థైర్యంతో ఈరోజు విద్యాశాఖలోని అందరు అధికారులు సమిష్టిగా పనిచేసి ఈరోజు ఈ యొక్క ఫలితాలను వెల్లడించడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. నిజంగా వాస్తవానికి వస్తే ఈ యొక్క ప్రయాణంలో అనేక సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడం జరిగింది. పరీక్షలు అయితే నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇందాక కమిషనర్ గారు చెప్పినట్లు సుమారు 10,64,000 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయడం, 60 లక్షల పేపర్లు మరి దాన్ని వాల్యూ చేయాల్సిన పరిస్థితి. మరి వాల్యుయేషన్ మొదలుపెట్టిన వెంటనే మనకు లాక్డౌన్ రావడం, ముఖ్యంగా 19 మార్చిన వాల్యుయేషన్ మొదలు పెడితే 23వ తారీఖున మనకు లాక్డౌన్ మరి ప్రకటించడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అంటే పట్టుమని 4 రోజులు కూడా నడవకముందే లాక్డౌన్. ఇక ఎప్పుడు మరి నార్మల్ లైఫ్కు వస్తుందా అనేది మరి ఇట్ ఈస్ ఎనీబడీస్ గెస్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తిరిగి మళ్ళా లాక్డౌన్ 11వ తారీఖున మళ్ళా కమెంట్స్ అయిన పరిస్థితి మనం చూసాం. మరి ఆ రోజు నుంచి మరి లాక్డౌన్ తర్వాత ఈ యొక్క వాల్యుయేషన్ను స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సుమారు 25 రోజుల పాటు, అంటే 11 మే నుంచి 6 జూన్ వరకు 25 రోజులు, లాక్డౌన్ ముందు ఒక 4 రోజులు, అంటే సుమారు ఒక నెల రోజుల పాటు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వహించాల్సిన మరి పరిస్థితుల్లో 100% అనుకున్న ప్రకారం ఈ యొక్క స్పాట్ వాల్యుయేషన్ కూడా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇంకా అందరిలో ఎంతో భయాందోళనలు, ఎన్నో అనుమానాలు, ఈ యొక్క మహమ్మారి ఏ విధంగా ప్రబలిపోతుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దీన్ని కట్టడి చేయడం, దీనికి ఒక పద్ధతి అంటూ లేకుండా పోయిన పరిస్థితుల్లో ఒక ప్రోటోకాల్ చేస్తూ జోన్ల వారీగా వీటిని విభజన చేస్తూ టెస్టులను పెంచుతూ పూర్తిగా ఈ యొక్క COVID-19 వైరస్ను మరి నియంత్రణలోకి తీసుకొస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇచ్చినటువంటి ఆ నాయకత్వం, చూపించినటువంటి ఆ మార్గం నిజంగా దేశానికే ఆదర్శం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సవినీయంగా మనవి చేసుకుంటూ, అదే మార్గంలో ఈ యొక్క స్పాట్ వాల్యుయేషన్ కూడా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. సాధారణంగా అయితే 13 జిల్లాల్లో స్పాట్ వాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. కానీ చాలా చోట్ల లాక్డౌన్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో, బయటికి రాని పరిస్థితుల్లో, మరి ముఖ్యంగా ఈ స్పాట్ వాల్యుయేషన్ చేసినటువంటి ఎగ్జామినర్స్కు ఇబ్బంది కలుగుతున్న పరిస్థితుల్లో సెంటర్స్ పెంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. వెనకాడకుండా మరి సెక్రటరీ గారు, మరి కమిషనర్ గారు అందరికీ ధైర్యం చెప్తూ, అందరితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహిస్తూ, అందరి సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటూ ఒక చక్కటి మార్గదర్శకాన్ని మరి కల్పిస్తూ ఈ సెంటర్స్ను 46 సెంటర్లకు పెంచి సుమారు 25,238 మంది ఎగ్జామినర్స్ను మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మరి ముందుకు దించి వారితోటి ఈ యొక్క వాల్యుయేషన్ జరిపించడం జరిగింది. అన్ని కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా SOPని ఒకటి తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఏ విధంగా ఈ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ను మరి నిర్వహించాలి, ఏ విధంగా రోజు మరి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ శానిటైజేషన్ చేయాలి, ఏ విధంగా థర్మల్ స్కానర్స్ తోటి టెస్టింగ్ చేయాలి, శానిటైజర్స్ పెట్టాలి, ప్రతి ఒక్కరికి మాస్కులు అందించాలి, మరి అట్లాగే అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బందికి గ్లౌజ్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. మరి ఇలాంటి అన్ని ప్రికాషన్స్ ఏ ఒక్కటి కూడా విడిచిపెట్టకుండా, ఎక్కడ ఆలస్యం కనిపించకుండా పరిపూర్ణంగా ఈ యొక్క ప్రోటోకాల్స్ ఏవైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు, ఆరోగ్య శాఖ వారు, అట్లాగే హోమ్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రోటోకాల్స్ అన్నింటినీ తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ 25 రోజుల పాటు ఈ యొక్క స్పాట్ వాల్యుయేషన్ నిర్వహించుకొని ఈరోజు ఈ యొక్క ఫలితాలు వెల్లడించడానికి మరి కార్యక్రమాన్ని మరి పూర్తి చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఏ విధంగా అయితే స్పాట్ వాల్యుయేషన్ నిర్వహించి మరి రాబోయే రోజుల్లో మరి ఈ యొక్క అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీస్ నిర్వహించబోతుందో ఇది ఖచ్చితంగా అందరికీ ఆదర్శవంతంగా నిలుస్తుందని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇంకా చాలా చోట్ల పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి ఉంది. 10వ తరగతి కానివ్వండి, మరి డిగ్రీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కానివ్వండి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కానివ్వండి, చాలా చోట్ల అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయినటువంటి పరీక్షల్ని ముందుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మేము ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు ఈరోజు ప్రకటించడం ద్వారా అందరికీ ఒకటి తెలియజేయడం జరిగింది. అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ముఖ్యంగా
పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బంది కానివ్వండి, అధ్యాపకులు కానివ్వండి, వారి యొక్క ఆరోగ్య భద్రత ప్రధాన అంశం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికని తెలియచెప్పే విధంగా ఒక్కటంటే ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కూడా మరి ఏది పాజిటివ్ కేసు లేకుండా పరిపూర్ణంగా నిజంగా దేవుడి దయ, మరి అట్లాగే మా నాయకుడు ముఖ్యంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మస్థైర్యంతో ఈరోజు మేము ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలని ప్రకటించుకోగలిగామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు కమిషనర్ గారు చెప్పినట్లు అనేకమైన సంస్కరణలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఈరోజు మేము గర్వంగా చెప్పగలం, విద్యాశాఖలో జరిగినటువంటి పెను మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో, సంస్కరణలు కానివ్వండి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, మరి ముఖ్యంగా మరి పారదర్శకత కానివ్వండి, నిజంగా ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో దేశానికి ఒక ఆదర్శంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్నటువంటి సంస్కరణలు ఖచ్చితంగా అందరి దృష్టికి వచ్చి రేపు అవి మార్గదర్శకంగా నిలిచి మరి దాన్ని అనుసరించే రోజు కూడా దగ్గరలో ఉందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఇంటర్మీడియట్కి వస్తే ప్రధానంగా మరి సీసీ కెమెరాలు మరి వాడడం కానివ్వండి, మరి అట్లాగే ఈ యొక్క టెక్నాలజీని, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని విరివిగా మేము వినియోగించుకోవడం జరిగింది. ఉదాహరణకు సెంటర్స్ను లొకేట్ చేసుకోవడానికి ఒక యాప్ను తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే నో యువర్ సీట్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ హాల్ అనే దాన్ని వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా మరి చేరే విధంగా కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇలా అనేక సంస్కరణలను మరి అమలు చేస్తూ మరి ఈరోజు ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఈ యొక్క ఫలితాలను ప్రకటించడం జరిగింది. ఇక ఫలితాలకు వస్తే ఒక చిన్న అనాలిసిస్, ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలు 2020 మార్చిలో నిర్వహించిన ఆ పరీక్షల ఫలితాల మరి సమీక్ష ఒకసారి చూసుకుంటే, మొదటి సంవత్సరంలో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లో 5,07,230 మంది పరీక్షలకు హాజరు కాగా 3,05,60 మంది పాస్ అవడం జరిగింది. పాస్ పర్సంటేజీ మొదటి సంవత్సరానికి 59%. అట్లాగే సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినట్లయితే 4,35,655 మంది మరి పరీక్షకు హాజరవడం జరిగింది. అట్లాగే